مسکین کا حج۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز مسکین کا حج ہے۔ اے میرے میٹھے بھائیوں، مسکین کی جمعے کے دن جو شخص حج کے لیے جانے سے جائز ہو، اس کا جمعے کے دن مسجد کی طرف جانا اس کے لیے حج کی مانت ہے۔ حج کی قربانی۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفے پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ویران سی جگہ میں دیکھا کہ ایک کھچر مرا پڑا ہے اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے۔ ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کر تھیلے میں رکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ عورت کوئی بٹیارن ہو اور وہی مردہ کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دے، چنانچہ مجھے اس کی حقیقت ضرورت کرنی چاہیے، اور میں نے چپکے چپکے اس کے پیچھے چلا گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو جواب دیا کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ 4 بچیاں ہیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت ٹپک رہی ہے۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب گیا اور اس کے سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ گھر بالکل خالی اور برباد ہے۔ اس عورت نے وہ تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، لو اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگی۔ میرے دل کو اس سے بہت ٹھیس پہنچی اور میں نے باہر سے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، خدا تعالیٰ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ پوچھنے لگی تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا میں پردیسی ہوں۔ اس نے کہا ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردہ کھانا جائز نہیں۔ کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں، ان کا باپ انتقال کر چکا ہے، جو ترکے اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معمول ہے کہ مردہ کھانا جائز نہیں، لیکن ہمارا 4 دن کا قافلہ ہے اور ایسی حالت میں مردہ جائز ہوتا ہے۔ ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے انہیں انتظار کرنے کا کہا کہ واپس ہوا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ بھائی نے مجھے بہت سمجھایا، فضائل وغیرہ بتائے۔ میں نے کہا کہ بس لمبی چوڑی بات نہ کرو۔ پھر میں نے اپنا احرام اور سارا سامان لیا اور نقد 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا خریدا اور 100 درہم کا آٹا خریدا، اور بقایا پیسہ اس آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر لے جا کر تمام چیزیں اس کو دے دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے ابن سلمان، جا اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور نیا ہی میں تجھے ایسا بدلہ عطا فرمائے جو دنیا میں تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے اور آپ کے گناہ بخش دے۔
दूसरी लड़की ने कहा कि आपको अल्लाह ताला उससे ज्यादा अता फरमाए जितना आपने हमें दिया। तीसरी ने कहा कि अल्लाह ताला हमारे नाना जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका हश्र करे। चौथी ने कहा कि अल्लाह ताला जिसने हम पर एहसान किया तो उसका नेमुल बलदल जल्दी अता कर और उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। फिर मैं वापस आ गया। मैं मजबूरन कूफे में ही रुक गया और बाकी साथी हज के लिए रवाना हो गए। जब हाजी लौट कर आने लगे तो मैंने सोचा कि उनका इस्तकबाल करूं और अपने लिए दुआ करने का कहूं। शायद किसी की मकबूल दुआ मुझे भी लग जाए। जब मुझे हाजियों का काफिला नजर आया तो मैं अपने हज से महरूम पर बेअख्तियार रोना आ गया। मैं उनसे मिला तो कहा अल्लाह ताला तुम्हारे हज को कबूल फरमाए और तुझे आखिरत का बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने पूछा कि ये दुआ कैसी है? मैंने कहा ये उस शख्स की दुआ है जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे बड़े ताजुब की बात है कि अब तू वहां जाने ही से इनकार कर रहा है। क्या तू हमारे साथ इरफात के मदीने में इरफात के मैदान में ना था? तूने हमारे साथ रमी जुमेरात ना की और क्या तूने हमारे साथ तवाइफ ना की? आप फरमाते हैं कि मैं दिल ही दिल में तअज्जुब करने लगा कि इतने में खुद मेरे शहर का काफिला भी आ गया। मैंने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी कोशिशों कबूल फरमाए। तो वो भी यही कहने लगे कि तू हमारे साथ इरफात पर ना था। यार मैं जुमेरात ना की और अब इनकार कर रहा है। फिर मैं से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा कि भाई अब क्यों इनकार करते हो? क्या तुम्हारे साथ मक्के शरीफ और मदीना मुनव्वर में ना थे और हम शफीउल आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर की ज़ियारत करके वापस आ रहे थे तो रश की वजह से तुमने थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है मन आमल ना रबे, यानी जो हमसे मामला करता है नफा कमाता है। अब ये थैली वापस ले लो। हजरत सैयदना राबिया बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस थैली को पहले कभी ना देखा था। मैं उसको लेकर घर वापस आ गया। इशा के बाद वजीफा पूरा किया और उसी सोच में जागता रहा कि मामला क्या है। अचानक मेरी आंख लग गई। ख्वाब में सरेआम नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया और हाथ चूमे। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और कुछ यूं इरशाद फरमाया कि ए रबिया, आखिर हम कितनी गवाह उस बात पर कायम करें कि तूने हज किया है तो मानता ही नहीं। सुन, जब तूने मेरी औलाद में से एक औरत पर सदका किया और अपना इरादा इसार करके अपना हज मुलतवी कर दिया तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो तुझे उसका अच्छा बदला अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने तेरी सूरत का एक फरिश्ता बनाकर हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज करेगा और दुनिया में तुझे ये बदला दिया है कि 600 धर्म के बदले 600 दीनार अता फरमाए। तो अपनी आंखें ठंडी रख। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज बनाए मन आमल ना रबिया, यानी जो हमसे मामला करता है नफा कमाता है। हजरत सैयदना राबिया बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने सोकर उठा तो थैली को खोला, उसमें 600 अशरफियां थी। ये होता है किसी के साथ भलाई करने का अजर।